بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم کچھ افعال یعنی کچھ الفاظ ہیں جو کہ وہ سیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کیا پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے افعال مدح و ذم، اردو کا لفظ ہے۔ مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کے کچھ کلمات ہوں گے، اور ذم کا مطلب ہوتا ہے مذمت، یعنی کہ کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، کسی کو برا کہنے کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو تعریف اور مذمت کے الفاظ ہوں گے، افعال ہوں گے، ابھی اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور حروف تاکید کا بھی بات کریں گے۔ یہ حروف تاکید ہر جملے میں تقریباً پائے جاتے ہیں، یعنی جس میں کہ اس میں یقین اور تاکید کا اضافہ ہوتا رہتا ہے چیزوں میں۔ یہ قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، افعال مدح و ذم اور حروف تاکید۔ افعال مدح و ذم، دیکھو مدح میں کیا کرنا ہے؟ تعریف۔ چنانچہ وہ افعال جو کسی کی تعریف کے لیے آتے ہیں افعال مدح کہلاتے ہیں۔ یہ دو فعل ہیں، ایک کو کہتے ہیں نعمہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حبذا۔ نعمہ اور حبذا، یہ دو لفظ یاد رکھیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت اچھا، بہت خوب۔ ان میں سے صرف نعمہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی آپ کو نعمہ زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آئے گا، دیکھیں جیسے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ نعمہ اجر العاملین، عمل کرنے والے کا اجر نعمہ بہتر، تو بہت اچھا ہے عمل کرنے والوں کا ثواب۔ نعمہ اجر العاملین، تو یہ یاد رکھیے، نعمہ نعمہ نعمہ، بہت اچھا۔ دوسرا لفظ ہے جسے اچھا، دوسری مثال دیکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کو کبھی کبھی آتا ہے نا حسبی اللہ، تو حسبیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا میرے لیے کافی ہے، اگر نا کے جگہ پر یا آ جائے۔ اور اگر یہاں پر کاف آ جائے حسبک اللہ، تو اللہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ اللہ۔ اور حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بنعم الوکیل، اور وکیل کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا، کار ساز۔ ساز کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں بنانے والا، تو وکیل کام بنانے والا، بہترین کام بنانے والا۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے، وہ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست ہے اور بہترین مدد کرنے والا۔ تو نعمہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہم نے شاید اس کا ذکر کیا بھی تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں طلحہ کے لیے اسپیشلی۔ یہ سردی داخل ہو رہی تھی تو میں وہ دیکھ رہا تھا، بڑا بڑا خوبصورت بیان تھا، اور پھر وہ میں ساری رات دیکھتا رہا، بڑا مزیدار تھا وہ بیان۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، چونکہ وہ چھوٹے عمر میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا، تو آپ نے جو ہے اب ورثہ کے ساتھ ایمان لے آئے، لیکن آپ کی عمر بہت کم تھی، تو آپ شادی سے پہلے مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے بڑا نکتہ ہے کہ وہ آپ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے خواب سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ ان کی تعبیر بیان کرتے تھے، بڑی خوبصورت مجلس ہوتی تھی فجر کے بعد۔ تو یہ بڑے مشہور ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اور آپ وہ خواب سنا کرتے تھے لوگوں سے، اور بڑے خوبصورت خواب ہوتے تھے ان کے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میری خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا جو میں رسول اللہ سے پوچھوں جس کے بارے میں۔ تو پھر آپ کو ایک دفعہ خواب آیا کہ مجھے دو فرشتے لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں دوزخ کی طرف۔ تو ایک فرشتہ آتا ہے، ان کو راستے میں ملتا ہے، اور وہ مجھے وہاں سے ان سے لے کے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ خواب، آپ نے اتنا باادب تھے آپ حضرت عبداللہ بن عمر، اور ساری عمر محبت رہی آپ، بڑا آپ کے واقعات بڑے عجیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس میں ایک یہ ہے بڑا، ایک جو ایک ان کے کردار کا جو ہے، ایک ان کی عادت تھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب انتہائی زیادہ ادب تھا۔ تو بہت دفعہ ایسی حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ نے خواب ڈائریکٹ نہیں سنایا، اتنی خواہش تھی آپ کو خواب سنانے کی، لیکن خواب نہیں سنایا آپ نے اپنا خواب اپنی بہن کو، حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ، ان کو سنایا۔ حفصہ ان کی ہمشیرہ تھی، ان کو سنایا کہ یہ آپ رسول اللہ سے پوچھیں اس کی تعبیر۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ نعمہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، اگر وہ رات کی نماز پڑھے تو، یعنی کہ تہجد پڑھے تو بہت اچھا انسان ہے۔ مسجد میں رہتا ہے تو اس کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں اشارہ تھا کہ یہ جنتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، دنیا میں ہی خوشخبری تھی۔
تو وہ اس में ये था नेअमा का लफ्ज आया हुआ है। हाँ, ये बताना चाह रहा था आपको मैं। और मैं ये क्यों देख रहा था, ये ख्वाब सुनाने वाले, इस ये वाकया सुनाने वाले अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, सालिम उनका नाम है, सालिम। और सालिम कौन है, अब ये मैं तलाश कर रहा था। सालिम जो है, उन्होंने नाम रखा अपने बेटे का, क्योंकि एक और सालिम थे सुहाबा में से, जो कि सुहाबा के इमाम थे, मस्जिद कुबा के पहले इमाम। उनका नाम था हजरत सालिम मौला अबी हुजैफा। बहुत नेक आदमी, बहुत नेक नौजवान, साबिकुन अल अवलून में से है। अरबी नहीं है, ये भी अरबी नहीं है। और इनके वाक़यात आप कभी पढ़ें तो आपको बहुत मजा आएगा सालिम का। तो सालिम अ, के नाम की वजह से आपने अपने बेटे का नाम रखा, बरकत के लिए रखा, कि ये सालिम का नाम मैंने अपने बच्चे का नाम पे रखा। तो ये बड़ी अजीब बात थी, ये किताबों में लिखा हुआ है कि बरकत के लिए मैंने रखा सालिम का नाम। तो बहरहाल वो सालिम के वाकयात इतने ज़बरदस्त हैं कि कभी आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वाकई वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ आता है नेअमा। और ये हम सर्दी के मामलात में हम ये पढ़ते हैं, जब सर्दी की बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि सर्दी जो है ये मौका गनीमत है मोमिन के लिए, कि इसमें वो लंबी रातें होती हैं तो तहज्जुद पढ़ता है, और दिन छोटे होते हैं तो वो रोज़ा रखता है। अच्छा जी, चलो दोबारा आते हैं वापस अपनी तरफ। अफ़आल जम, जम का माना होता है बुराई बयान करना। चुनांचे वो अफ़आल जो किसी की मजम्मत और बुराई बयान करने के लिए आते हैं, अफ़आल जम कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं भाई, दो लफ्ज हैं, देखो, बेअसा और साआ। ये दोनों लफ्ज कुरान मजीद में आपको मिलेंगे। पहला लफ्ज है जी, कुरानी मिसाल क्या है, हस्बुहु जहन्नम। तो हस्बुहु, उसके लिए काफी है, जहन्नम जहन्नम। वाला बिअसा अल मिहाद, ये देखो लाम जबर ला जो यहाँ पे आया है ना, ये है ताकीद। और जरूर और यकीनन, बेअसा, अब बेअसा का लफ्ज हम पढ़ रहे हैं आज जम के लिए, बुरा है। बेअसा नेअमा का उलट है, बेअसा बुरा है। अलमहाद, महद कहते हैं गोत को, ठिकाने को, महद। तो मिहाद का मतलब है बुरा ठिकाना है ये जहन्नम, यानी वो जहन्नमी है और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तो आपने ये लफ्ज याद रखना है, बेअसल मसीर, बेअसा बेअसा बहुत दफा आएगा। देखो दूसरी मिसाल में है, लबेअसा, यकीनन बहुत बुरा है, मा कानू यामलून, जो कुछ वो करते हैं। तीसरी मिसाल, मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना या लौटने की जगह है। मसीर का मतलब होता है लौटने की जगह को। इसी तरह सा मसलानिल कौमी, बहुत बुरी है मिसाल उन लोगों की, कज़्ज़बू भी आयातना, जिन्होंने हमारी आयात की तकजीब की। तो ये लफ्ज याद रखिए भाई, दो लफ्ज याद रखिए, निअमा और बेअसा। अब ताकीद के लिए आते हैं, तो ताकीद के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज है, और ये हम और भी सीखेंगे। किसी कलाम की ताकीद और उसमें पुख्तगी बयान करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ ताकीद कहते हैं। उसमें है कुल्लु, कुल्लुन, कुल्लुन कुल्लुन, सारे के सारे, कुल्लुन सारे के सारे। दूसरा लफ्ज है अजमा, अजमाऊ यानी कि सब के सब, हाँ। तीसरा लफ्ज है लाम जबर ला, यकीनन। और चौथा लफ्ज है कद, यकीनन। अब हम आते हैं, इनमें से दो पहले, कुल्लुन और अजमा का तर्जुमा होता है सब या मुकम्मल या इकट्ठे के इकट्ठे। अहम नोट क्या है, इनमें से पहला लफ्ज जो कुल है, इसके बाद जमीर आती है। वो जमीर वाहिद भी हो सकती है, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस होने में इस लफ्ज के मुताबिक रहेगा जिसकी ताकीद करना मकसूद हो, और वो कुल्लो से पहले दाखिल होता है। जैसे अजमा लफ्ज है, अजमा का लफ्ज अकेला नहीं आता, अक्सर कुल्लो के बाद मजीद ताकीद अगर लानी हो ना, तो फिर ये अजमा भी साथ आता है कि सब के सब। कुरान मजीद में आता है कि अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को नाम सिखाए सब के सब। अब कुल्लहा यहाँ पे ताकीद के, सब के सब नाम सिखा दिए। काफी तक इतना कह देना कि आदम को नाम सिखा दिए, लेकिन कुल्लहा भी आ गया ताकीद पैदा करने के लिए। इसी तरह उसके बाद दूसरे क्या फरमाया, फसजदा, तो सजदा किया मलाइका ने, कुल्लुहुम सब के सब ने, अजमाऊन सब के सब। अब देखो दो दफा सब के सब आ गया, यही तरीकेकार है कुरान मजीद का। इस मिसाल में दोनों हर्फ जो है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। कुरान में एक और मिसाल है, फनज्जैना हो, तो हमने उसको निजात दी, वो अहलहू, और उसके अहल को भी बचाया हमने, अजमाइन सब के सब को।
ان حروف میں سے لام زبر لا بھی ایک ہے، اور قد کا ترجمہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، تحقیق یا یقیناً۔ اب البتہ اور تحقیق ہم استعمال نہیں کرتے اس وقت 2024 میں، ہم یہ استعمال نہیں کرتے تاکید کے لیے، بلکہ ہم یہ یقیناً کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بے شک، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ جملے کے شروع میں آتے ہیں، کبھی کبھار یہ دونوں مل کر قرآن مجید میں ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں، جیسے لقد، تو یہ دو تاکیدیں ہیں، ضرور بھی ضرور۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، بے شک تحقیق لکھا ہوا ہے نا، پرانی اردو ایسے ہی بولتے ہیں، تو یقیناً سن لی ہے، قول بات، التی اس کی، التی دیکھو مؤنث آیا ہے، وہ اس کی، تجادلو کا جو تیرے ساتھ لڑ رہی تھی، تجادل جدل، جدل کا مطلب ہوتا ہے لڑائیاں، تو آپ سے بحث کر رہی تھی نا، اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ پھر فرمایا قد افلحا، بے شک فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اسے صاف کیا، تزکیہ کیا اس کا کس کا، نفس کا، نفس مؤنث ہے۔ اسی طرح ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، لکاذبون، یقیناً کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، لام زبر لا، یقیناً۔ اسی طرح فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ضرور بالضرور، اب دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے البتہ، تحقیق، ہم کہیں گے ضرور بالضرور، کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی اس حیات پاک میں اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں اس جدول کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے نعمہ آتا ہے بہت اچھے کے لیے، بئسا بہت برا، سا برا، کلن سب کے سب، اجمعا سب کے سب، لام تاکید کے لیے کیا آتا ہے، یقیناً، قد یقیناً، لقد البتہ تحقیق، ضرور ضرور۔ تو یہ دو تین الفاظ ہیں، لیکن اتنے زبردست ہیں اور اتنے زیادہ آتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہمیں آنے چاہیے۔ ابھی دیکھو یہاں اور بہت سارے ہیں، دیکھو یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں، لیکن یہ سارے کے سارے آ گئے، اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلے گزر چکے ہیں، بئسا اور کلا، دیکھو بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا، کلا کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی نہیں۔ میں اگر یہاں اس کو جوڑتا ہوں تو میں کیسے جوڑوں گا اس کو، یار جب شکانا، جب شکانا زیادہ سوور کو بندہ مشہور ہوگا۔ بئسا کا مطلب ہے بہت برا، کیونکہ میں کہاں لے کے جاؤں، اس کو یہاں لے کے آتا۔ کلا کا مطلب ہے بالکل نہیں، ہر کس، یہ میں ادھر لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن، لیکن یہ یہاں آ گیا۔ نعمہ، نعمہ کا مطلب ہے جی، بہت اچھا، فرسٹ کہاں پہ ہے، بہت اچھا۔ پھر ہے قد، قد یقیناً، چلو میں ادھر لے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یا، اے، فور، یا لیتا، کاش، یا لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش۔ اللہ خبردار، اللہ کا مطلب ہے جان لو، خبردار۔ لقد، یہ البتہ تحقیق کے دیکھو دو آئے، دو دفعہ آیا ہوا ہے، لقد یقیناً، ضرور بے ضرور، کلن سب کے سب، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، سب کے، یہ ہے، یہ ٹین، سارے کے سارے، چلو سارے کے سارے۔ لیتا کا مطلب ہے کاش، اب میں اس کو کہاں لے کے جاؤں یار، ایک کاش، چلو ایک کاش۔ لام زبر لا ہے، یقیناً، البتہ، یہ دیکھو یہ آیا ہے البتہ۔ لعل ہو سکتا ہے کہ، یہ شاید، دیکھو یہ شاید آیا ہوا ہے، شاید۔ اور آخری لفظ کیا ہے، آخری لفظ کیا ہے، لولا، لولا کا مطلب بھی کاش ہوتا ہے، کیوں نہیں، یہ میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا، اس کا مطلب یہ کوئی نہیں کے لیے بھی ایک لفظ ہے، میرے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں کے لیے، وہ نہیں ہے کوئی، یہاں پہ مجھے دکھائی نہیں دیا کہ کون سا ہے، بہرحال یہ ہے لولا۔ ایک منٹ، 200، پتہ نہیں انہوں نے لکھے بھی ہوئے لیکن بہت دور لکھے ہوئے، چلو بہرحال خیر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے سارے الفاظ جو ہم ابھی تک یاد کر چکے ہیں، اور یہ آپ کو آتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تین لفظ ہم اور بھی سیکھ لیتے ہیں، تین جو ہے لفظ اور بھی سیکھ لیں، اس کو شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جو شرط کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا ترجمہ اگر یا جب کیا جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، انشاءاللہ۔ لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، اگر، یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب،
अब देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। कुरान में है कि फ़इन कान लकुम, तो अगर हो तुम्हारे लिए, फ़इन कान लकुम, बस अगर वो हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कोई तदबीर हो, कई दुन, कोई कैद कहते हैं तदबीर को, चाल को कहते हैं, चाल, कैद, चाल को, फकीदून, तो तुम तदबीर इख्तियार करो। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदून, अगर तुम्हारे पास कोई तदबीर है तो तुम तदबीर इख्तियार करो, तुम्हारे पास अगर कोई चाल है ना तो चाल चलो। दूसरी मिसाल है, लव काना, अगर हो, फीहिमा, उन दोनों में, यानी कि आसमान और जमीन में, आलिहतुन, माबूद, बहुत सारे माबूद हों, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, लफसदता, अब इसमें लफ्ज बरला का मतलब होता है तो यकीनन, फसदा, फसाद, ये तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, फसाद पैदा होता, ता, दोनों के दोनों में, आसमान भी मुअन्नस है और जमीन भी मुअन्नस है, इसलिए लफ्ज आया है फसदता, असल में एक नून भी है आखिर में, तो ये है दो तरह के, दोनों फसाद, दोनों तबाह हो जाते, अल्लाह एक है बस। अच्छा, इजा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए अल्लाह की मदद, वल फतह, और ये फतह, हमने ये कहा था कि जब इजा आता है, तो ये बहुत आसान पढ़ रहे हैं, इस किताब से बहुत आसान है ये, तो हम ये वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अपने रूल्स भी हैं। जैसे इजा जब आता है तो जो तर्जमा होगा वो हम करेंगे, मुस्तकबिल में करते हैं, जैसे यहाँ पर कि हमने किया है कि जा आ माजी है, लेकिन हम तर्जुमा कर रहे हैं जब आ जाए नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। बाज़ हरूफ किसी मुबहम या मुख्तसर चीज़ की वजाहत और मज़ीद तफसीर बयान करने के लिए आते हैं, उनको हरूफ तफसीर कहते हैं। जैसे अम्मा, अम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, सो बहरहाल अगर वो मुकर्रबीन में से हुआ, और अन का आता है वह अन वना देना हो, और हमने उसको आवाज दी, आई अन कह, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, अल्लाह ने बुलाया इब्राहिम को, बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो करीब का जमाना बताते हैं, माना बताते हैं, और उनका तर्जुमा अन करीब या बहुत जल्द और करीब है कि किया जाता है, जैसे सीन जबरसा, तो सुबह, देवालो देवाल करीब, अनकरीब, सीध वर्षा का मतलब है अनकरीब, यकीनन करीब, जल्दी। और सोफा का मतलब होता है अनकरीब। अच्छा, वैसे सीन और सोफा का हमने उलट रखा हुआ है, सीन और सोफा, सीन करीब के लिए आता है, सोफा दूर के लिए आता है। कुरान मजीद में सोफा का तर्जुमा भी करीब का करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने याद रखना है। आसा का मतलब होता है करीब है, यकीनन, हो सकता है, शायद के, आसा का मतलब ये होता है उम्मीद है, काश। अच्छा, कादा, करीब है, कादा का मतलब याद रखें, कादा या कादुल बरको, तो कादा, कादा का माने कादल फक्र अन यकून कुफरा, हो सकता है अभी करीब है कि फक्र जो है ये इंसान को कुफर तक ले जाए। और एक लफ्ज है यूशको, करीब है, यूशक भी एक लफ्ज आता है। ये अल्फाज अगर आप एक जगह पे लिख लेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा, और ये वाकई बहुत ज्यादा आते हैं कुरान मजीद में। हम फिर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बार बार पढ़ेंगे, ये आएंगे बार बार। इसमें से कुछ अल्फाज तो हम बहुत फेमिलियर है उसके साथ, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नए हैं हमारे लिए, उनको भी ज़हन में याद रखिएगा, ठीक है। आसा, कादा और यूशक, इन तीनों का माना है करीब है, जल्द। जैसे फरमाया कल्ला सयालमून, हर किस नहीं, जल्दी वो जान जाएंगे। अब देखो सीन का मतलब तो वाकई होता है जल्दी, इट्स गोइंग टू। और दूसरा लफ्ज है कल्ला सौफ तालमून, अब ये इसके उलट होता है कि वो जान लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तर्जुमा करेंगे अनकरीब वो जान लेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत थोड़ी है। और फिर है असा अन यबअसका, हो सकता है कि अल्लाह आपको मबऊस फरमाए, अता फरमाए, रब्बु का, तुम्हारा रब, मकामन महमूदा, मकाम महमूद अता फरमाए। वमा कादू यफअलून, और वो करीब नहीं थे कि करते, यानी वो करने वाले नहीं थे। ये कुछ डायरेक्शंस भी हैं, हमने बताया कुछ अल्फाज डायरेक्शंस के लिए आते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, खैर है। अमामा, सामने को कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ। खल्फा, पीछे को बोलते हैं, बैक में। यमीन, दाएं तरफ। शिमाल, बाएं को कहते हैं। फौका, ऊपर को कहते हैं। तहता, नीचे को कहते हैं। और इंदा का मतलब पास होता है, मस्जिद के पास, घर के पास। अभी पढ़ते हैं जरा। मिसाल है कि बल युरीदुल इंसानो, बल्कि इंसान चाहता है, ली यफजुरा अमामहू, के ढिठाई से उसके सामने गुनाह करे, उसके सामने गुनाह करे। अमाम, याद रखिए, इमाम और अमाम,
सामना, सामने। दूसरी मिसाल है सूरह यासीन से, वजअलना, और हमने बनाया, मिन बैनी ऐदीहिम सद्दा, उनके दरमियान, उनके सामने, ऐदी सामने, सद्दा, सद बनाया, सद कहते हैं डैम बना दिया हमने, रुकावट बना दी। वमिन खल्फिहिम सद्दा, और उनके पीछे भी हमने डैम बना दिया, सॉरी वो जो दीवार थी हमने बना दी, रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, वो अम्मा, और जो भी, इनकान मिन असहाबिल, अगर, और अगर बहरहाल वो दाएं वालों में से हुआ, वो अम्मा, और अगर, ये अम्मा तफसील के लिए आता है, इसका हम अपनी उर्दू में तर्जुमा करेंगे। यहाँ पे देखो ना, अब ये उर्दू हमें समझ नहीं आती। और अगर बहरहाल क्या मतलब, ऐसा होता है क्या है कि दो चीजों का जिक्र करके ना अम्मा लाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज का जिक्र है, असहाब यमीन का जिक्र है, दाएं तरफ वालों का जिक्र है, तो अम्मा हमें बताता है कि इसके साथ अभी आएगा असहाब शिमाल भी आएगा। बात समझ रहे, नीचे आया हुआ है वो असहाब शिमाली मा असहाब शिमाल। और जो असहाब शिमाल वाले हैं, आपको क्या पता कि बाएं तरफ वाले कौन हैं? तो ये दोनों एक साथ आते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। और इसके बाद है वरफाना, और हमने उठाया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अतूरा, तूर को उठाया हमने। नीचे फरमाया, तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, उसके नीचे बहती है नहरें बहती हैं। फलहू, तो उसके लिए है, अजरुहू, उसका अजर, इंद रब्बिही, उसके रब के पास। तो ये वही है कि इंद रब्बिहिम, इंद अबी हनीफा, अबू हनीफा के नजदीक, ये ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वो है इंदा। इसका बहुत ये टाइम के लिए भी आता है और जगह के लिए भी आता है, ये ज़र्फ है असल में। तो इंदल फजरी, फजर के पास, फजर के वक़्त यानी। और इंदल मस्जिद, मस्जिद के पास, यानी मस्जिद के करीब करीब की बात हो रही है। तो ये कुछ अल्फाज थे जो हमने आज सीखे हैं, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। और ये आपके जहन में एक दफ़ा ना इसने आपको टच किया है, आपके जहन को, दिमाग को। तो हम इसको जब भी पढ़ेंगे दोबारा फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो ये हमारे बिल्कुल जो है ना हमें याद हो जाएंगे, पक्के पक्के इंशाल्लाह। इसके बाद हमने फेल माजी को शुरू किया है, और हम देखेंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हम किसी और किताब से, जो पहले पहले इसबाक हैं, किसी और किताब से भी साथ साथ लेते जाएं। ये हमारे ग्रामर के लिए इतना काफ़ी है। मैं हरमैन को इसके बाद कुरान मजीद के हवाले से कुछ आसान बातें समझाना चाहता हूँ।